కృపావార్త కార్యక్రమమునకు స్వాగతం. నేటి ధ్యానాంశము న్యాయము. జస్టిస్. నీతి న్యాయములు ఆయన సింహాసనమునకు ఆధారములు. Justice and righteousness are the foundations of the throne of the Lord. జీవాధిపతియు ఆయనే, జీవిత కాలమెల్ల స్తుతించెదను. ఆయనే నా సంగీతమో, బలమైన కోటయును. జీవాధిపతియు ఆయనే, జీవిత కాలమెల్ల స్తుతించెదను. స్తుతుల మధ్యలో నివాసం చేసి, దూతలెల్ల పొగడే దేవుడాయనే. స్తుతుల మధ్యలో నివాసం చేసి, దూతలెల్ల పొగడే దేవుడాయనే. వేడుచుండు భక్తుల మొరలు విను, దిక్కులేని పిల్లలకు దేవుడాయనే. ఆయనే నా సంగీతమో, బలమైన కోటయును. జీవాధిపతియు ఆయనే, జీవిత కాలమెల్ల స్తుతించెదను. ఆయనే నా సంగీతమో. న్యాయము. జస్టిస్. నీతి న్యాయములు ఆయన సింహాసనమునకు ఆధారములు. జస్టిస్ అండ్ రైటియస్నెస్ ఆర్ ద ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ ద థ్రోన్ ఆఫ్ ద లార్డ్. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు. రవి కోటి తేజుడు రమ్యమైన దేవుడు, రవి కోటి తేజుడు రమ్యమైన దేవుడు. రారాజుగా వచ్చుచున్నాడు, రారాజుగా వచ్చుచున్నాడు. ఈ లోక దేవతలన్నీ ఆయన ముందరా, ఈ లోక దేవతలన్నీ ఆయన ముందరా సాగిలపడి గడగడలాడి నమస్కరించును. వంగని మోకాళ్ళన్నీ యేసయ్య ఎదుట వంగిపోవును. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు. నీతి శాంతి వర్ధిల్లును, న్యాయమే కనబడును. నీతి శాంతి వర్ధిల్లును, న్యాయమే కనబడును. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు. వేండ్లు ఇలపై యేసు రాజ్యమేలును, వెయ్యేండ్లు ఇలపై యేసు రాజ్యమేలును. ఈ లోక రాజ్యాలన్నీ ఆయన ఏలును. నీతి శాంతి వర్ధిల్లును, న్యాయమే కనబడును. నీతి శాంతి వర్ధిల్లును, న్యాయమే కనబడును. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు. యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు. న్యాయము. జస్టిస్. నీతి న్యాయములు ఆయన సింహాసనమునకు ఆధారములు. Righteousness and justice are the foundations for his throne.
న్యాయము, జస్టిస్. మూలవాక్యం ఏమిటి? మా పిల్లలకు పెట్టు ఆహారము కుక్క పిల్లలకు పెట్టుట న్యాయమా? Is it just to give the food that is meant for children, for dogs? There was a Syrophoenician woman whose daughter is suffering with the possession of demons, unclean spirits. Unclean spirits are real, demons are real. Evil practices, evil spirits. These evil spirits have bound the daughter of this Syrophoenician woman. And this woman, who happens to be non-Jewish, comes to Jesus Christ after hearing much about Jesus Christ, the power of Jesus Christ to heal, the love of Jesus Christ, the compassion of Jesus Christ, the miracles that Jesus Christ is doing. This woman has heard that Jesus Christ is giving sight to the blind, that Jesus Christ is making the lame walk, that Jesus Christ is providing food to the hungry, Jesus Christ is raising the dead from the graves. So this woman was very, very sure that only Jesus can deliver her only daughter from the demons, from the unclean spirits, power of dark forces. Yes, she is faithful. She put her trust in none other than the creator of heaven and earth. యాకోబు, నీ దేవుడైనటువంటి యెహోవా మీద ఆశ పెట్టుకుని ఆయన యొద్ద కృప దొరుకును. With Jesus we can get grace. This woman has done a great thing. She has put her trust not in chariots, not in horses, but she put her trust in none other than Jesus. With all hope, this woman reaches Jesus Christ somehow, pours out her heart and asks Jesus for help. Jesus, creator of heaven and earth, with you all things are possible. உம்மாலெல்லாம் கூடும் கூடாதது ஒன்றுமில்லை. With you all things are possible, Lord. You can heal my daughter suffering with the possession by unclean spirits, with the power, by the power of the dark forces. My daughter is suffering. You can deliver my daughter from all kinds of bondages, all kinds of sicknesses. There are many, many sicknesses. There are many, many problems people are facing because of unclean spirits, demon forces. For example, the invasion of Gaza, the invasion of Ukraine. How can this be explained but for the work of demon forces, demonic forces? So the demonic forces are real, unclean spirits are real. Professor C.S. Lewis, in one of his books, namely in one of his very well-known books, writes, Professor C.S. Lewis writes like this. Yeah, the book name is Satan, His Personality, Power and Overthrow. In the book Satan, His Personality, Power and Overthrow, Professor C.S. Lewis clearly writes that behind war, the footprints of Satan are clearly seen. So the war is from Satan. The destruction, the loss of life, the sorrow, the agony, the tears, the poverty, the hunger, the joblessness, the want, all these are of Satan. As the church, we need to fight these evils in the power of Jesus Christ. Jesus said, Simon, you will be called Kepha, thou shalt be called Kepha. On this rock I shall build my church, before which the gates of hell shall not be able to prevail. As the church, when we fight about the dark forces, demonic forces, causing so much hunger, starvation. How many people are dying with starvation? Only those who go through hunger knows what it is to go through hunger. Only those who go through joblessness knows what it is to go through joblessness. Penniless,
empty purse, hunger, thirst, loss, agony, sickness, loneliness, being left out by everyone. Imagine, Jesus knows all these things. Jesus went through all these things. So, Jesus is the right person to understand you. Are you going through sickness? Are you going through the powers of darkness? Are you going through the oppression by demonic forces? Then come to Jesus, who can deliver you from all the evils. And this Syrophoenician woman of non-Jewish origin, comes to Jesus Christ and begs, Lord, ఉమాలెల్లాం కూడాదదుండమిల్లై ప్రభానికి సమస్తము సాధ్యము, నీకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు. నా బిడ్డ ఎంతగానో అనారోగ్యంతోనది, అపవిత్రాత్మలు పట్టి పీడించబడుచున్నది. సహాయము చేయము, విడిపించము, రక్షించము, బాగు చేయము ప్రభా అని మొరపెడుతున్నది. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆమెను ఏమాత్రము పట్టించుకొనలేదు. ఎంత వింత! చెవులను కలిగించినటువంటి దేవుడు వినకుడునా, కన్నులను కలిగజేసినటువంటి దేవుడు చూడకుడునా? మనము యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన ప్రార్థన ఆలకించట్లేదు అని అనుకుంటాం. అది వాస్తవం కాదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన విశ్వాసాన్ని పరీక్షిస్తూ ఉన్నారు. మనం ఎంతవరకు సహనం కలిగి ఉంటామో, ఆయన ఎద్దుకు వచ్చినటువంటి వారిని ఆయన ఎంత మాత్రమో తోసివేసే దేవుడు కాడు. ఆయన విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని అలక్ష్యం చేసే దేవుడు కాదు. విరిగి నలిగిన హృదయంతో నిరాశలో, నిస్పృహలో, ఒంటరితనంలో, కష్టముల, బాధలో, కన్నీటిలో, దుఃఖముల, బాధలో, తన కుమార్తె యొక్క అనారోగ్యం కొరకు తల్లి పడుచున్నటువంటి వేదన. మన అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ఎక్కువ బాధ చెప్పండి? పిల్లలు బాగలేనప్పుడు ఎవరికి ఎక్కువ బాధ చెప్పండి? తల్లిగే కదా. ఆ తల్లి హృదయమో యేసుక్రీస్తు ప్రభునికి బాగా తెలుసు. ఆ సిరోఫెనీసియన్ ఉమెన్ అంటే స్త్రీ యూదా మతానికి చెందినటువంటి, యూదా విశ్వాసానికి చెందినటువంటి ఇతర స్త్రీ, అన్య స్త్రీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇట్లా అడుగుతున్నారు, అమ్మ, పిల్లలకు పెట్టవలసినటువంటి ఆహారం ఒక్కొక్క పిల్లలకు పడవేయటం న్యాయమా చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు, జీతం ఉన్నది, ఆ జీతం వచ్చిందే కొంచెము. ముందు ఇంట్లో పిల్లలకి అన్నం పెట్టకుండా కుక్క పిల్లలకి పెడతారా చెప్పండి ఎవరైనా? న్యాయమే కదా. పిల్లలు ఆకలితో ఆకలి పెట్టి, పిల్లలు నాకు పస్తు పెట్టి ఉన్నటువంటి కొంచెం అన్నం కుక్కలు పెడితే అదేం న్యాయం? అమ్మ, అది న్యాయమా చెప్పు. నేను న్యాయవంతుడును, నేను యథార్థవంతుడును, నేను నా తండ్రి వేరు వేరే ఉండలేదు, నేను త్రిత్వములో ఒకడైనటువంటి కుమారుడును, నేనే ఆల్ఫా, నేనే ఒమేగా, నేనే మొదటివాడను, నేనే కడపటివాడను, నేనే మార్గము, నేనే సత్యం, నేనే జీవము, నేనే దేవుడు, నేను సమస్తము చేయగలను ఆయనను. నేను యూదుల కొరకు పంపబడి ఉన్నాను కానీ మీ అందరి కొరకు పంపబడి ఉన్నానా? నేను అన్యుల కొరకు వచ్చానా? నేను మీ కొరకు వచ్చానా? మొదట పిల్లలు తృప్తి పరచబడాలి కదా, తర్వాతే కదా బయట వాళ్ళకి, మొదటి ఇంట్లో వాళ్ళకి పెట్టాలి కదా. తల్లికి చీర లేదు, పిన్నికి పట్టు చీర. ఏమిటిది న్యాయం? ముందు తల్లిని చూస్తారా, పిన్నిని చూస్తారా? తల్లి గొప్ప, పిన్ని గొప్ప, దేవాలయం గొప్ప, దేవుడు గొప్ప, బలిపీఠం గొప్ప, అర్పణ గొప్ప? అర్పణమును పవిత్రపరచు బలిపీఠమే గొప్పది కదా. దేవాలయమును పరిశుద్ధపరచు దేవుడే గొప్పవాడు కదా. తల్లికి ఏమి లేదు, పిన్నికి పట్టు చీర. ఏది న్యాయం? యేసుక్రీస్తు ప్రభు న్యాయవంతుడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు సమస్తము క్రమంగా చేస్తుంది దేవుడు. అప్పుడు ఈ స్త్రీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి, నా బిడ్డను స్వస్థపరిచాయా అంటే, అమ్మ, నువ్వు చెప్పేది కరెక్టేనమ్మా, నీకు చాలా అవసరతలు ఉన్నాయి, నీకున్నట్లు అందరికీ ఉన్నాయి, అందరూ నన్ను అడిగితే నేను ఎక్కడ చేసేది? ముందు నేను యూదుల కొరకు వచ్చాను కదా. యూదులు ఎంతో కష్టంలో ఉన్నారు, బాధలో ఉన్నారు, ఇబ్బందులు ఉన్నారు, కాపురు లేనటువంటి గొర్రెలుగా ఉన్నారు, చెదిరిపోయినటువంటి వారిగా ఉన్నారు, వారి వీపు దున్నబడి ఉన్నది, వారు ఎంతకాలం ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించారు. వారి కొరకు నేను లోకరక్షకుడిగా వారి కొరకు వచ్చాను. యూదులకు మహిమగా, వెలుగుగా నేను వచ్చాను. ముందు పిల్లలు తృప్తిపరచబడాలి కదా, ముందు పిల్లలకు పెట్టాలి కదా, నేను యూదులకు పెట్టాలి కదా, నేను యూదుల కొరకు వచ్చినటువంటి వాడని కదా, నేను యూదుడిని గానా అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్తే, తెరి నన్ను కుక్క పిల్ల అంటావా, కుక్క అంటావా అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రభు తిరుగుబాటు చేసిన దేవుడే రోషానికి పోయిందా, పంతానికి పోయిందా, పట్టుదలకు పోయిందా, అవమానంగా ఎంచిందా, తృణీకరణ, తిరస్కారం అని అనుకున్నదా? లేదు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనస్సు ఈమెకి తెలుసు. క్రీస్తు యేసునకు కలిగినటువంటి మనస్సు మీరును కలిగి ఉండి, క్రీస్తు యేసు జాలిగల దేవుడు, కరుణగల దేవుడు, కృపగల దేవుడు. ఆయన కులాలు, మతాలు ఎంచే దేవుడు కాడు. ఆయన న్యాయవంతుడు. ఆయన నీతిని, న్యాయాన్ని ప్రేమించే దేవుడని ఈ స్త్రీకి తెలుసు. అందుకని ఆమె ఏమని చెప్తుందంటే, అవును ప్రభా, మేము ఒక్కొక్క పిల్లలమే, మేము యూదులం కాదు ప్రభా, నువ్వు యూదుల కొరకు వచ్చావు నాయన, నువ్వు యూదుల మహిమై ఉన్నావు. ఆయనను ప్రభా, కుక్క పిల్లలు కూడా తమ యజమానిని భోజనం బల మీద నుంచి పడి చిన్న చిన్న రొట్టె ముక్కలు క్రింద పడితే ఆ కుక్క పిల్లలు తీసుకుని తినవా నాయన? నేను పిల్లలకు పెట్టే ఆహారం నేను నిన్ను అడగట్లేదు నాయన, నా బిడ్డకు స్వస్థత పరచమని అడుగుతున్నాను. ఆ కింద నీ బల్ల, యజమానుడు అయినటువంటి మీ బల్ల క్రింద పడు చిన్న చిన్న రొట్టె ముక్కలు చాలు. నువ్వు మాట మాత్రం సెలవిస్తే నా బిడ్డ స్వస్థత పొందుతుంది ప్రభా.
నీ పిల్లలకు పెట్టే ఆహారం నేను నిన్ను అడగట్లేదు ప్రభా. నీ బల మీద నుంచి నీ పిల్లలు తిన్న తర్వాత మిగిలిందే నాకు పెట్టిన ఆయన. నీ పిల్లలు తిన్న తర్వాత మిగిలినటువంటి ఆ రొట్టె ముక్కలు, ఆ కింద పడినటువంటి ఆ రొట్టె ముక్కలు నా బిడ్డకు చాలు ప్రభా. ఎంత తగ్గింపు, ఎంత తగ్గింపు, ఎంత తగ్గింపు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ మాటలన్నీ వినిచున్నటువంటి ఆ మనుష్యులతో, ఆ యూదులతో చెప్తున్నారు, ఇటువంటి విశ్వాసము నేను యూదుల్లో కూడా చూసి ఉండలేదు. ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ సచ్ ఫెయిత్ ఆఫ్ ద Syrophoenician woman even in Jews, just to teach a lesson to the so-called elite. Oh, are we not the children of Abraham? Oh, we are 10th generation Christians. Oh, we are basically Christians. We are born of Christianity. We are born with a silver cup or silver spoon. The golden spoon in our mouth. We are born with a golden spoon in our mouth. No, so what? అట్లా చెప్పుకునే ఈ గొప్పలకు పోయే వారందరికీ బుద్ధి చెప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమని చెప్తున్నారు కదా, ఇట్లాంటి విశ్వాసం నేను యూదుల్లో కూడా చూడలేదు. ఐ హావెంట్ సీన్ దిస్ ఫెయిత్ ఈవెన్ ఇన్ జూయిష్ పీపుల్, ఈవెన్ ఇన్ ఇజ్రాయెలిట్స్, the so-called celebrated children of Abraham. I have never seen such a faith what I have been now witnessing in this Syrophoenician woman. Woman, great is your faith. Your faith has healed your daughter. Go in peace. That's all. One word. Finished. This is the judgment. Amazing grace that saved a wretch like me. నువ్వు పాపి అంటే ఎంత కోపం. నేను పాపినా, నేను అపవిత్రుడినా, నన్ను అంత మాట అంటావా? దేవుడితో తగు. మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడు కనుక మన సమస్త దుర్నీతిని విడిచిపెట్టి నుంచి మనల్ని విడిపించి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను. పాపం కాకపోతే ఏంటి చెప్పండి? కడుపు ఇప్పితే కంపు కాదా? డాక్టర్ సర్జరీ చేయాలంటే ఆ డాక్టర్లు పడే కష్టం వాళ్ళకి తెలుస్తాయి, ఆ తిప్పలు వాళ్ళకి తెలుస్తాయి. అనేకమైనటువంటి మాస్కులు పెట్టుకుని కూడా పెడితే కానీ కడుపు తెరవలేరు కదా. కడుపు తెరిస్తే కంపే కదా. మేడి పండు చూడ మేలుమయండు, పొట్టవిచ్చి చూడ పురుగులుండు. అట్లా మనం పరిశుద్ధులమా చెప్పండి? మానవులం పరిశుద్ధులమా? మానవులందరూ కూడా కరప్షన్ అనే ఫేజ్ గుండా వెళుతూ ఉన్నారు. క్షయత అనే ఫేజ్ గుండా మానవులందరూ కూడా వెళుతున్నారు. క్షయమైనటువంటి మృతతుల్యమైనటువంటి దేహం కదా, మనుకు మన అయిపోయే దేహం కదా. మరణించినటువంటి వారు అట్లానే ఉంచితే ఏం పడుతుంది? పురుగు పడుతుంది, దుర్వాసన వస్తుంది. శవం అని అంటారు కానీ పేరు పెట్టి పిలుస్తారు చనిపోయినటువంటి వారిని. కాకపోతే మనం పాపులం కాదా? మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని ఆయన సమస్త పాపముల నుంచి మనల్ని విడిపించి, మన దుర్నీతి నుంచి మనల్ని విడిపించి, మనల్ని పవిత్రులుగా చేయడానికి శక్తివంతుడైనాడు. చనిపోయినటువంటి వారిని తిరిగి లేపినటువంటి గొప్ప దేవుడు. 3 దినాలు అయిపోయింది, సమాధిలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఉన్నారు. ఆ సమాధి బండరాయి ధరిస్తే ఏం రావాలి? కంపు రావాలి. అయితే దుర్వాసన ఏమీ లేదు. ఆయన నువ్వు మరణము బంధించి ఉంచుట అసాధ్యం. ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ డెత్ టు హోల్డ్ జీసస్ హూ హ్యాస్ నో సిన్ ఇన్ హిమ్. He who has no sin was made a sin for our sake, so that we will be made the righteousness of Jesus in the presence of God. ఇంత గొప్ప రక్షణను మనం నిర్లక్ష్యపరిచిన యెడల మనం ఎలాగూ తప్పించుకుందామో? How shall we be saved if we neglect such a great salvation through Jesus Christ, through faith in Jesus Christ? ప్రభువా, నువ్వు యూదులకు పెట్టే ఆహారం నాకు వద్దు నాయన, నీ పిల్లలకు పెట్టుకునే ఆహారం నేను అడిగానా? మీ పిల్లలతో సమానంగా నన్ను చూడమన్నానా? నాకు అదేం వద్దు ప్రభా. నువ్వు యజమానుడు, నువ్వు గొప్ప దేవుడు, నువ్వు భూమిని ఆకాశాన్ని సృజించినటువంటి దేవుడు. నీ బల మీద కూర్చోవడానికి నేను అర్హురాలను కాను. నీ గుమ్మం దగ్గర కూర్చోవడానికి నేను పాత్రురాలను కాను ప్రభా. నీ బల్ల మీద నుంచి పడి రొట్టె ముక్క నాకు చాలు ప్రభా, నేను తృప్తి పొందుతాను. ఎంత గొప్ప విశ్వాసం, ఎంత గొప్ప విశ్వాసం. தாழ்மையில் கிடந்த உன்னை தம் தயவால் நீக்கிடுவார். தாழ்மையில் கிடந்த உன்னை தம் தயவால் நீக்கிடுவார். பாவத்தில் இருந்த உன்னை பரிசுத்தமாக்கிடுவார். தாழ்மையில் கிடந்த உன்னை தம் தயவால் நீக்கிடுவார். உன்னத தேவன் உன்னுடன் இருக்கா, உள்ளமே கலங்காதே. அவர் நல்லவரே, என்றும் வல்லவரே, நன்மைகள் குறையாதே. அவர் நல்லவரே, என்றும் வல்லவரே, நன்மைகள் குறையாதே. இயேசுவின் முன் நடந்தார், நீ யோர்தானை கடந்திடலாம். இயேசுவின் முன் நடந்தார், நீ யோர்தானை கடந்திடலாம். விசுவாசம் உனக்கிருந்தால்
அந்த எருக்கோவை தகர்த்திடலாம் விசுவாசம் உனக்கு இருந்தால் அந்த ఎరుకోవై తగర్తిడలాం. ఆమె చెప్పినటువంటి మాట విని యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇలాగ చెప్తున్నారు, అమ్మా నీ విశ్వాసం గొప్పది, ఉమన్ గ్రేట్ ఈస్ యువర్ ఫెయిత్ హ్యాస్ హీల్డ్ యువర్ డాటర్, గో ఇన్ పీస్. ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். உம்மால் கூடும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும் ஒரு వార్త సొన్నాల్ పోదుం. ఆ విశ్వాసం ఎంత గొప్పది. ప్రభా నువ్వు మాట మాత్రం సెలవిస్తే నా బిడ్డ బ్రతుకుతుంది నాయన. నీ బల దగ్గర కూర్చోవడానికి మేము పాత్రలము కాము నాయన. మేము కుక్కల వంటి వారమే, మేము అన్యులమే, మేము యూదులము కాము, మేము ఆశీర్వదించబడినటువంటి బిడ్డలము కాము, మేము అబ్రహాము సంతతి కాము. ఆయనను యేసుక్రీస్తు ప్రభా తమ యజమానిని బల్ల మీద నుంచి పడు చిన్న చిన్న రొట్టె ముక్కల కొరకు కుక్కలు ఆశపడి ఎదురు చూసినట్లు నీ దయ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాను నాయన, నాకు సహాయం చేయని ఈ స్త్రీ తన బిడ్డ కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అపవిత్రాత్మలు పట్టినటువంటి తన స్త్రీని, తన కుమార్తెను యేసుక్రీస్తు ప్రభు స్వస్థపరిచి బాగు చేసి ఆ తల్లికి ఇచ్చారు. తల్లి మనస్సు యేసుక్రీస్తు ప్రభునికి తెలియను. చూసారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి మనం వచ్చినప్పుడు తగ్గించుకుని రావాలి, దీనులమై రావాలి, విరిగినలిగిన హృదయంతో రావాలి. ఎందుకంటే ఆయన విరిగినలిగిన హృదయాన్ని అలక్ష్యం చేసే దేవుడు కాడు. ఆయన జాలిగల దేవుడు, కృపగల దేవుడు, కనికరమ గల దేవుడు, స్వస్థపరచుటకు శక్తి గల దేవుడు, ఈ మరణ శరీరమును మహిమ శరీరంగా మార్చుటకు శక్తి గల దేవుడు. 3 దినములు అయిపోయినది. సమాధిలో ఉన్నటువంటి లాజరు చనిపోయినాడు. అయినప్పటికీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ సమాధి రాయి తొలగించి లాజరు బయటికి రమ్మని చెప్పినప్పుడు దుర్వాసన రావాలి, బయటికి దుర్వాసన రావాలి. అయితే దుర్వాసన లేదు, హాని లేదు, హాని లేదు, హాని లేదు, సాతాను వలన నాకు హాని లేదు, పురుగు పట్టలేదు ఆ దేహము. యేసుక్రీస్తు ప్రభు పిలవగానే చక్కగా ఆ ప్రేత వస్త్రములతో చుట్టబడినటువంటి వాడైనటువంటి ఆ లాజరు మృతులలో నుంచి చక్కగా లేచి నడుచుకుంటూ సమాధిలో నుంచి బయటకు వచ్చినాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఇది ఏమిటి, మరణించినటువంటి వ్యక్తి బ్రతుకుడ సాధ్యమా, మాలెல்லாம் கூடும், உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும். ఆ ஒரு வார்த்தை வரத்துக்கு என்ன செய்யணும், நம்ம தாழ்மை பொறுமையாக కాத்திருக்கணும். యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గర విశ్వాసంతో ఈమె కనిపెట్టినప్పుడు నీతి న్యాయములకు ఆధారభూతుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు చక్కగా ఆ దెయ్యముల ప్రభావం నుంచి, అపవిత్రాత్మల అధికారం నుంచి తన కుమార్తెను విడిపించి ఆమెకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. చూస్తారా, దేవుని వల్ల సమస్తం సాధ్యము. దేవుని యొద్దకు వచ్చేవారు ఆయన ఉన్నాడనియు, ఆయన మన ప్రార్థన ఆలకిస్తూ ఉన్నాడనియు, ఆయన మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చుటకు శక్తివంతుడని నమ్మాలి కదా. విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యమో. సాతానుని బంధించినటువంటి ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మీ జీవితంలో మీకు ఇచ్చునుగాక. ఆమెన్.